शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाओ दिगंबर, बालक जात डराया रे। जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतर्यामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण दोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुपल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जग जाया बाला, मैं आनंद जस पाया रे। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। लगी खबर परत नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, गरीरे सुतार कटेरो कीनो। लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहोत मंजारी। हरि चलो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा मेट पांच पनिहारी, उठत नाही करम जल कुआ। कहीं कबीर जेने हरि रस चाख्यो, बाई के मुख अमिरत रस चुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, राम नाम मोसे क्यों बिसरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जल सुता सुतता वाहन बक्स, जननी को वीर डटरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जो बनी होत शीतलता, शशि पश्चिम उदित करे। होत नाहर सिंध बन राई, डाली बेरिया जो गुजरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जरा मरन जाके सिर ऊपर, सोई मूर्ख कित गर्व कर। सूरदास वाकु काहू डुर नहीं, हरि चने आवी उगरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, विषशाली ऊंच दरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरत संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरि। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुक्ति, कर जोड़ी रही द्वार खरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो कही। सूर्यदास प्रभु अपने भगत को, दित परम सुख गरी रे गरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। राम नाम बिना ना छूटे मल, राम नाम बिना ना छूटे मल। तीरथ व्रत कोटिक करे नित नित, पंडप काल बरे जल थल। राम नाम बिना ना छूटे मल। सप्त द्वीप और नवखंड पृथ्वी, परकमा देते पल पल। वेद पुराण कुपर पर पंडित, भूल परे अखिल अखिल। राम नाम बिना ना छूटे मल। जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो काहू बल। सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि बल। राम नाम बिना ना छूटे बल। आज नंद जी के द्वारे भी, आज नंद जी के द्वारे भी, कृष्ण अवतार लियो गोकुल में। गिर क्रीड़ा करत आए, आज नंद जी के द्वारे भी।
घर घर थी निकसी ब्रिजवनीता पहले पीताम्बर ओढ़े जी ताल पकाज जाज डप बाजत नरत करे ता मलि मलि बेर आज नंद जी के द्वारे भी एक नकु तिलक दियो केसर को एक नकु ओढ़ायो जी एक यावत एक जात विदा होई एक डाली जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क में डाले करत न चावर करे मन दे प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवे आज नंद जी के द्वारे जागो गोविंद तुम जागो ने हरि जागो गोविंद तुम जागो ने हरि तुम जगंता सब जग जागे जागे मथुरा उमंग भरी जागो गोविंद तुम जागो ने हरि कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है माता जसोदा आन करी पैरो अजाप कमर कसी बांधो उठो मेरे लाल सिर पर मुगट धरी जागो गोविंद तुम जागो रे हरि सिर पर बेरी तो कंस बसत है दोनों नयन अति निंद्रा भरी सूरदास प्रभु तिहारी मिलन को मोहन मुरली अधुर धरी जागो गोविंद तुम जागो ने हरि प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी उठो लाल जी पूर भयो सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी वंदे जन गांधव गुण गावे नाचत दे दे तारी सेना सहित शिव द्वारे डारे होत कुतूहल बारी बढ़त शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए जारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण बर कंचन की थारी सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारे चितवित अभय किए चराचर मुदित भये नर नारी करी स्नान दान नृप दीन लेकर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगा कौसल्या महता आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी सत चरणारविंद आपदा हरि गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद कंदरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नौवादी अगर तेल पावक चरी इंद्रदमन सिंधु गाजे रोहिणी करा मारकंड सेत गंगा आनंद भरा एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी मारकंड सेत गंगा आयत हिरामोनिक मोती पना ज्योत की जरी रत्न सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी छप्पन भोग नित्य लागे होत हरि हरि सूर्य नर मुनि द्वारे डारे ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य राधोसी आज की घड़ी धन्य धन्य राधोसी आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर संकादिकाद एहि रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारे तन मन निज परो तो आए वेद वारी अखंड ज्योत विमल बोध बहे दिन राति आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती कहत कबीर समझ दीर ऐसे लोलाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्विसद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर संकादिक आदि एहि रंग बीजे।
રામ કબીર રામ કબીર. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, કૃષ્ણજી ના નામ વિના મિથ્યા રે વાણી. પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજી નું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાતા સગાને સહોદર મારે, કૃષ્ણજી ભ્રાતા. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંવારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂત પાપી, એક કુલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્ય ઉદ્ધારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પાણી, બોલી રે ભરવાડન હરિને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકી મગાલી, સુંદર ચોલી અંગે પહેરી વહે વ્યાકુલી. શેરીએ પોકારે કોઈઓને મોરારી, મટુકી ઉતારી માઈ મોરલી વાગી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી, બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી, મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. બોલી રે ભરવાડન હરિને વેચવા ચાલી, આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહાળીને હૈરામાં હરખી. જેવું એ મન મારું હતું એવું નાથે કીધું, પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા આલિંગન લીધું. શિવ વિરંચીને મહામુનિ એને જ્ઞાને ન આવે, પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે. મારો વાલોજી બિહારી લા તેને જાવા ન દીજે, હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય, સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમુના તટ તટ બ્રજનો રે વાસ, પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ. અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવી, પુષ્ટ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયન સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનામને જંગલના ચોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડી ઝૂંડની વચમાં પોતે વસ્યા. વારીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વારીએ જઈએ, પદ્મનામના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ. વારી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિએ, અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનામ કહીએ, અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ,
ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અદમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને પજો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગી ઉંમર ઓછી થાય રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો કહો ને કેમ રહી સુઈએ રે નાના થકી મોગરા કીધા માતા મંગલ ગાય રે કાળ અવસર કોઈએ નવ દેખ્યો ઓચિંતો વળી આવે રે સંસાર સગડો કાળે ખાધું આકર મસ્તક કૂટો રે જામદૂત તો જોતા રહેશે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ નર હરિને નમીએ રે લાડ કરતો લક્ષ્મી વરના રમાડે તેમ રમીએ રે હરિને ભજીએ બીજું તજીએ માયા મોટી ખાય રે દેખત પેખત ડૂબકા મારે દુનિયા બુરી માહી રે કોઈએ કાયા બારી રે જાલી કોઈએ કાયા દાટી રે પવન મળતો પવન જાસી રે માટી મળતી માટી રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો જોજો મન વિચારી રે જે જન હરિનો સુમરન ભૂલ્યો જીતી બાજી હાર્યો રે નરસૈયાનો સ્વામી સમર્યો વેદ પુરાણે સાચો રે જમના સિર પર પગલું દઈને વેગે વૈકુંઠ જાસો રે ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગી ઉંમર ઓછી થાય રે જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી ભુજા ગુજર નો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને સન્ને ગુરુ સંગાતે ત્રામી સે મારવારને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કે સમને નિમિત્ત કરીને કાઢો સુરત ધાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાની દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌભાગ રામ કબીર ને દરનો કામા જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતાર જીવનજી ના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગર થી તરવાનો આ સુંદર છે ભગવાન અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠા ને સત્સંગત ને ધારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગ ને ટાર નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાલ મુજ પાપી ને સરને લીધો એવા દિન દયાલ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ પરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પર ઉગાર જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજુ કોઈ ચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજુ કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હર કય પાર હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ અધર સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારું જન્મ મરણ ભવ સાગર તારું શાક પાક મલી ભોજન પાવું સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઉ ઘેર ઘેર મંગલ હોત બજાય
जन जीवन तहाँ बल बल जाय, आनंद आरती हर कय पार, हरिजन आए मेरे प्राण आधार, हरिजन आए मेरे प्राण आधार। 14 बांधो जीवना, देव रघुपति की आन, वाट घाट रक्षा करो, छोड़ाओ चारे खान, सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने, राम कबीर स्वामी परिवार ने, राम कबीर सर्वे भक्तों संतों ने प्रार्थना। राम कबीर। સંતો આજે સવારમાં સાખી પારાયણમાં બ્રહ્મ વિધ્વંસ કા અંગની સાખીનું ગુણગાન ચાલતું હતું, તો તેમાંની એક સાખી આજે લઈએ। જહા જહા પંડિત ભાવ ધરે, તહા તહા જમ કા વાસ, જહા જહા પંડિત ભાવ ધરે, તહા તહા જમ કા વાસ, સંત ભાવ ધરે જીવના, તહા સીતાપતિ અવિનાશ, તહા સીતાપતિ અવિનાશ। આ સાખીમાં જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે જ્યાં જ્યાં પંડિત ભાવ ધરે, એટલે કે બ્રાહ્મણનો પંડિતો જ્યાં જ્યાં પગ પેસારો કરે અને તેનું ચલન ચાલતું હોય ત્યાં જમકાવાસ, એટલે કે યમદૂતોને જીવાત્માઓને યમ સદનમાં લઈ જવા તૈયાર રહેલા હોય છે। બીજી પંક્તિમાં કહે છે કે સંત પાવ ધરે જીવના, સંત પાવ ધરે જીવના, તહા સીતાપતિ અવિનાશ, એટલે કે પંડિતો નહીં પણ જ્યાં સંતોના પગલા પડે, સંતોની પધરામણી થાય છે, ત્યાં સ્વયં અવિનાશી ભગવાન રામ હાજર હજુર હોય છે। આમ જીવનજી મહારાજ આ સાખી દ્વારા આપણને ચેતવે છે કે જગતમાં પંડિતો બ્રાહ્મણો જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં જમરાજનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યાં જમરાનો વાસ છે એમ સમજવું, ને જ્યાં સંત જ્યાં જાય તે અવિનાશી એવા રામ અને કૃષ્ણનો વાસ છે। જ્યાં સુધી જીવાત્માની ઉપર લાગેલું માયાનું કવચ દૂર થઈને તેના બ્રહ્મનો ધ્વંસ થતો નથી, ત્યાં સુધી પરબ્રહ્મને ઓળખી શકાતું નથી। પરંતુ જેવો બ્રહ્મનો ધ્વંસ થઈ જાય તે સાથે જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ થવા લાગે છે। કબીરજી પણ કહે છે કે પોથી પરી પરી જગમુઆ, પોથી પરી પરી જગમુઆ, કોઈ ન પંડિત હોય, ઢાઈ અક્ષર પ્રેમ કા, ઢાઈ અક્ષર પ્રેમ કા, પરેશો પંડિત હોય। પંડિતો માટે કબીરજી પણ કહે છે કે પંડિતવાદ વદંતે જૂઠા, પંડિતવાદ વદંતે જૂઠા। પંડિતો વાદ વિવાદમાં તો એકબીજાને નીચો પાડવાની જ વાત કરતા હોય છે, એકને હરાવીને બીજા ઉપર પંડિતાઈ સ્થાપિત કરવાની હોય છે। પંડિતા એ મસ્તિષ્ક પ્રધાન છે, પંડિતાઈ મસ્તિષ્ક પ્રધાન છે, જ્યારે ભક્તિ હૃદય પ્રધાન છે, ભક્તિ હૃદય પ્રધાન છે। પંડિતાઈ પુસ્તકને પોથી કેન્દ્રિત છે, તેથી જ પંડિતોએ વેદોને કર્મકાંડની એવી આંટીઘૂંટીમાં ગૂંચવી દીધા છે। તેથી સુંદરદાસ પણ કહે છે કે વેદ में बहु भेद है, वेद में बहु भेद है, जाने विरला कोई, सुंदर सदगुरु मिला विना, सुंदर सदगुरु मिला विना निखारो न होई। કબીરજી પણ આગળ કહે છે કે જાહી રાહા પંડિત ગઈ, જાહી રાહા પંડિત કહે, તાહી ગઈ બહાર, ऊंची घाटी नाम की, ऊंची घाटी नाम की, तहां चढ़ रहे कबीर। ભગવત ભક્તિનો રસ્તો ઊંચો પહાડ વાળો રામ નામનો પર્વતનો માર્ગ છે, ઊંચો પહાડ વાળો રામ નામનો પર્વતનો માર્ગ છે। જહાં રહા પંડિત ગઈ, એટલે કે પંડિતો જે માર્ગે જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ, વેદનો કર્મકાંડનો હતો તે માર્ગે ગયા, પણ તે રસ્તો ભગવત પ્રાપ્તિની બહારનો હતો। આ બધા માર્ગ ભગવત પ્રાપ્તિની બહારના હતા। જ્યારે
ભગવત પ્રાપ્તિનો રસ્તો ઊંચો પહાડવાળો રામ નામની નો પર્વતનો માર્ગ છે. તેથી કબીરજી ત્યાં ચડી રહ્યા છે. તો સંતો, આપને પણ સદગુરુએ બતાવેલ માર્ગે પર્વત ચડીએ અને ખોટા બ્રહ્માથી દૂર રહીએ. સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ. સદગુરુ શ્રી જીવણજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પુણ્યાત્મા સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, નાના ગોપાલદાસ અને આપણા સદગુરુ જીવણજી મહારાજ એ વચ્ચે જે સંવાદ થયેલો એને સાખી ગ્રંથ રૂપે આપણને પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે ખૂબ જ મહેનત કરી અને પીરસેલો છે. આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. આજે 9 અંગ પ્રબોધ કા અંગ એ શરૂઆત કરીશું. એમાં સાખી નંબર 1 અને 2, પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 1. પર ઘર જઈ પ્રબોધ કરે, આપે સમજે નાહી. ऐसे मूर्ख जीवना, बहुत जग माही. जीवन जी बहुत जग माही. સંતો, આ સાખીમાં જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે પારકે ઘેર જઈને બીજાને ઉપદેશ કરે, પણ તે પોતે તેવું સમજીને વર્તણૂક કરતો ન હોય એવા ઘણા મૂર્ખાઓ આ જગતમાં જોવા મળે છે. આ સાખીને વધારે વિસ્તારથી સમજાવતા ભક્ત ત્રિકમદાસ કુંડલીમાં લખે છે, પર ઘર જઈ પ્રબોધ કરે, આપે સમજે નાહી. ऐसे मूर्ख जीवना, बहुत जग माही. बहुत है जग माही, અનુભવ સદગુરુ કહે છે. શ્રદ્ધાવંત સુણી વાત, શ્રદ્ધાવંત સુણી વાત, શબ્દની સમજણ લે છે. પારકાની ઘેર જે ઉપદેશ આપે તેવા આ જગતમાં ઘણાય છે. અને પછી આગળ સમજાવતા કહે છે કે સદગુરુ અનુભવથી કહે છે, આવા મૂર્ખા જગતમાં ઘણાય છે. ડાહી સાસરે ન જાય અને ગાંડીને શિખામણ આપે તેવા એ મૂર્ખા ગણાય છે. અને ઘણા હોય છે એવા. પણ વિશ્વાસુ લોકો સાચો ઉપદેશ સાંભળીને શિખામણને ગ્રહણ કરે છે. શ્રદ્ધાવંત સુણી વાત, શબ્દની સમજણ લે છે, શિખામણ ગ્રહણ કરે છે. પછી આગળ કહે છે,
સજ્જન સમજે મન માહી, સજ્જન સમજે મન માહી, ઉલટે કારજ ક્યું સરે, આપે સમજે નાહી, પરઘર જઈ પ્રબોધ કરે. સદગુણી લોકો મનમાં સમજે છે કે ધર્મ સત્યથી વિરુદ્ધ ચાલવાથી કેવી રીતે ભલું થાય. પોતે સાચું સમજતા ન હોય અને ઉલટા પારકાની પંચાયતમાં પડે, પારકાને શિખામણ આપે, અને તેવા મૂર્ખા લોકો ઘણા હોય છે. જીવનજી મહારાજના ગુરુભાઈ જગાજી, કે જેમની હાલમાં ગાદી સોખડામાં છે, સોખડા ગામમાં હાલમાં એમની જગાજી મહારાજની ગાદી છે. તેઓ લખે છે કે જગ્યા જગ પ્રમોદ બહોત મિલે, જગ્યા જગ પ્રમોદ બહોત મિલે, મન પ્રમોદી નહીં, મન પ્રમોદી નહીં, મન પ્રમોદે આપના, મન પ્રમોદે આપના, તો પૈસે ઘર માહી, તો પૈસે ઘર માહી. જગાજી મહારાજ કહે છે કે દુનિયાના લોકોને ઉપદેશ આપવા વાળા તો ઘણા મળશે, પણ તેઓ પોતે કહે છે તે પ્રમાણે વર્તન કરવાની ભાવના વાળા હોતા નથી. પરંતુ જો તેઓ પોતાની જાતે સમજીને ચાલે તો તેમના વાણી, વર્તન અને વિચારોનું વ્યવહારિક આચરણ આવી શકે. આપણા સદગુરુ ભારપૂર્વક કહે છે, છતાંય બુદ્ધિહીન લોકો કોઈના ચઢાવેલા હોય છે, જીદે ચડેલા હોવાથી સાચું સમજતા નથી. માટે આવા લોકોની માઠી અસર છોડી દો, અને નહીં છોડો તો તમારા બુરા હાલ થશે. આવા લોકો પોતે તો સમજતા નથી હોતા અને બીજાને ગેરમાર્ગે દોરે છે. સંતો, હવે આ જ સાખીને જીવનજી મહારાજની બીજી એક સાખીના વિચાર સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કહે છે, વાતે વડા હોત હે, વાતે વડા હોત હે, અડદ સાહુ કે ઘેર, અડદ સાહુ કે ઘેર, તા પહેલી જીવના, તા પહેલી જીવના, લડકા માણી રેડ. જીવનજી મહારાજ કહે છે, જેમ કોઈ ફક્ત ઢેબરા બનાવવાની વાતો જ કરતા હોય પણ તેને બનાવવાની તૈયારી ન હોય, કેવી રીતે બનાવવાના તે સમજ્યા વગર ખાલી વાતો કરતા હોય, અને ઘરમાં છોકરા ઢેબરા ખાવા માટે બેકડો મૂકીને રડવા મળે, તેમ આપણે પણ આવા લોકોની ચળવળીમાં આવી જઈએ છીએ અને ફક્ત ભગવત ભક્તિની ઈચ્છા કર્યા કરીએ, અને ભક્તિ કરતા પહેલા જ ભગવત પ્રાપ્તિની તૈયારી કર્યા વગર તેને પામવા માટે અધીરા બની જઈએ છીએ. ખાલી મોઢે વાતોના વડા, એના જેવી વેદ પુરાણની વાતો જ કર્યા કરે, અને કૃષ્ણને સમજી ન શકવાથી કૃષ્ણના દોષો જ કાઢ્યા કરે. પરંતુ હકીકતમાં તેઓના દિલમાં આનંદેવ, કર્મકાંડ વગેરે પ્રત્યે આકર્ષણ હોય છે, અને ભોળા ભક્તોને છેતરતા હોય છે. માટે જ આપણા સદગુરુએ કહ્યું છે કે સાકુટ કે સલીલ જેવી ભક્તિમાં કે આનંદેવની ભક્તિમાં લાગવું નહીં. જેમ તલને પીસ્યા વગર તેલ નીકળી શકે નહીં, તેમ અનન્ય ભક્તિમાં સમર્પિત થયા વગર ભગવત તત્વની પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહીં.
આપણે સૌ ઉદા ભક્તો ફક્ત અનિલ વૈષ્ણવ બનીને જીવનજી મહારાજે બતાવેલી ભક્તિના માર્ગે ચાલનારા છીએ અને જરા પણ સંકટ આવે તો દોરા ધાગા વગેરે કર્મકાંડી ઉપાસનાઓ કરતા નથી અને અનન્ય એકનિષ્ઠાવાળી ભક્તિ કરતા રહીને જિંદગીના અંત સુધી પોતાની ટેક છોડતા નથી. સંતો, હવે આપણા કબીરજી આ બાબતે શું કહે છે તે જોઈએ. આત્મ તત્વ જાને નહીં, કોટિક કથે જ્ઞાન, તારે તિમિર ભાજે નહીં, જબ લગ્ન ઉગે ભાનુ કબીરા, જબ લગ્ન ઉગે ભાનુ. દાસ કબીરજી અહીં ખૂબ જ ઊંડું સત્ય સમજાવતા કહે છે. પરમ પુરુષ પરમાત્માના વાસ્તવિક રહસ્યને તો કોઈ જાણતા જ ન હોવા છતાં તત્વજ્ઞાનની વાતો કથાઓ કર્યા કરે. તે તો આકાશમાં જેમ તારા ટમટમ્યા કરે છે, છતાંય અંધકાર જતો નથી, પણ જ્યારે સૂર્યોદય થાય છે ત્યારે જ અંધારું દૂર થાય છે. તેમ સાચા સદગુરુના ઉપદેશ વગર વેદ પુરાણો વગેરે ગ્રંથોની તત્વજ્ઞાની વાતો કર્યા કરે, પણ ભગવત ભક્તિ રૂપી અજવાળું થતું નથી. આગળ કબીરજી કહે છે, औरों को प्रबोधते मुख में पड़ गई रेत, बाढ़ खेत ताड़ता घर को खायो खेत, कबीरा घर को खायो खेत. औरों को प्रबोधते मुख में पड़ गई रेत, અર્થાત પરોપદેશે પાંડિત્યમ. પારકાને ઉપદેશ આપવાથી તો તમે તમારા વચનોની કિંમત ઘટાડો છો. તમારા બોલથી તમે જ ભોંઠા પડો છો. જેમ કોઈ પરાયા ખેતરના રક્ષણ માટે વાડ કરવા માંડ્યો હોય, પણ પોતાના ખેતરની વાડ નથી કરી, પોતાના ખેતરની વાડ કરી ન હોય, વાતોની બળાસો હાંકે. પારકા આગળ પણ પોતે ભજનની પ્રશંસા કરવા છતાંય બીજાને ઉપદેશ આપવામાં જ અવસર ગુમાવી દે છે. બ્રાહ્મણોએ, ઉપદેશકોએ શાસ્ત્રો પુરાણો રૂપી કાચી માટીના ઘડા કર્મકાંડથી યુક્ત કર્યા છે. તેથી જ્યારે સાચો અર્થ ભક્તિનો કરવાનો આવે ત્યારે તેઓ ટક્કર લેતા તેમનો ભાંડો ફૂટી જાય છે. સંતો, હવે સાખી નંબર 2 લઈશું. મુખ હરી હરિયોચ રે, અંતર્ગત કछु ઓર, કલ્પતરુ તજ જીવણા, તકે રંડ કે ગોળ. જીવણજી તકે રંડ કે ઘોડ. સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે ફક્ત મોઢેથી જ આવા લોકો હરિહરિ એવું ઉચ્ચાર્યા કરે છે, પરંતુ તેમના હૃદયમાં તો કંઈ છુપો જુદો જ ભાવ ભરેલો હોય છે.
તેવા લોકો કલ્પતરુને છોડીને દિવેલાના ઘોળના ઝુમખા જેવી તુચ્છ વસ્તુને મેળવવા માટે તાક મારી રહે તેવા હીન નીચ હોય છે. એટલે કે ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહીએ તો મુખમાં રામ અને બગલમાં છુરી એવા હોય છે. કબીરની ભાષામાં કહીએ તો માલા તો કર में फिरे जिह्वा फिरे मुख माही मनवा तो चहुदिस फिरे ये तो सुमिरन नाही कबीरा ये तो सुमिरन नाही. माला तो कर में फिरे जिह्वा फिरे मुख माही. રામના નામનું સ્મરણ કરવા. માળા ફેરવવાનો મતલબ એવો નથી કે માળા હાથમાં ફરતી રહે તથા જીભથી મુખમાં રામ નામ ઉચ્ચાર્યા કરે, પણ મનની મનોવૃત્તિઓ ચારે તરફના પ્રપંચમાં ફરે અને મનમાં તરંગો ચારે બાજુ ઉઠ્યા કરે. તો આગળ કબીરજી કહે છે, કરબળ ગોટા છાંડ દે શુદ્ધ માર્ગ જાય. ગરબડ ગોટા છાંડ દે શુદ્ધ માર્ગ જાય. ચढ़ा भार टंकण में सूरत से काहे थपेड़ा खाए कबीरा. सूरत से काहे थपेड़ा खाए. રામ નામનું સ્મરણ કરવા, ભક્તિ કરવામાં ભગવત નામ સિવાયના ઇતર વિચારો, પ્રપંચો, એના ગરબડ ગોટા બીજું મનોમંથન કરવાનું છોડી દો અને વિકારો વગરના શુદ્ધ ભક્તિભાવના માર્ગને અનુસરો. કેમ કે નહીં તો પછી તમારા વિચારો વર્તનમાં એલફેલ આડાઅવળા વિચારોનો બોજો કોતરાઈ ગયેલો હોય તો પછી બળજબરીથી મારી મચડીને ઘસડીને તમે રામ નામના સ્મરણ માટે તમારા મનને વારંવાર વાળવા પ્રયાસ કરો. તેનો શું અર્થ? પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આને આગળ સમજાવતા કહે છે, ભગવાનની ભક્તિ સાચા અંતઃકરણ પૂર્વક અનન્ય રીતે વફાદાર રહીને કરો. વ્યવહારમાં સાચી નીતિથી ચાલો. તે ભગવાનને ગમે છે. પછી ભલે ને તમે જટા ચોટલી વધારો કે વાળ મુંડાવો, પણ તેની કાંઈ જરૂર નથી. જરૂર છે સાચા વર્તનની. હરિની ભક્તિ ન કરો અને વળી વ્યવહારમાં લોકોને છેતરો તો બાહ્યાડંબરથી ભગવાન રાજી ના રહે. ભગવાનને વર્તન સાચું હોય તે ગમે છે. કબીરજી કહે છે, ગુરુમુખથી રામનું નામ મેળવ્યા વગર તે ભવબંધનમાંથી છૂટી શકતો નથી. સંતો, અંતમાં સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સો સુણીદાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવણા ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુણીદાસ કબીર.
सो सद्गुरु कहे जीवन भज सीतापति रघुवीर जीवन जी भज सीतापति रघुवीर. સંતો આપણે સૌ ઉદા ભક્તો કબીરજી અને જીવનજીએ બતાવેલા રામને શ્વાસે શ્વાસે યાદ કરતા રહીએ. આપણા આત્મરામને ઓળખવા પ્રયત્ન કરતા રહીએ એવી અભ્યર્થના સાથે આજના સત્સંગને અહીંયા વિરામ આપીશું. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને તેડી લાવજો. અને આવતીકાલે સવારે ફરીથી સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના પ્રભાતના રામ કબીર, 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 રામ કબીર સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર.